23 اکتوبر 2023 کے بعد ایک اہم دن آ رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل صبح 11:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا۔ جنگ بندی مخالف انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بن گویر مستعفی ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی پر عمل درآمد کا وقت شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ 33 بچوں سمیت 122 فلسطینی شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خطاب میں کہا کہ جنگ بندی ڈیل کا پہلا مرحلہ اور عارضی ہے، دوسرے مرحلہ بے نتیجہ رہا تو جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیں گے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے ہونے والی جنگ میں اب تک ہزاروں فلسطینی بچوں اور خواتین سمیت 47,899 فلسطینی شہید، جبکہ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ بھی ہیں۔ اسرائیل نے جنگ میں حماس کے 2 قائدین اسماعیل ہنیہ کو تہران، حسن نصر اللہ کو بیروت اور یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا۔ غزہ جنگ بندی پر اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی غزی نے کہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں جنگ بندی پر عمل درآمد کی توقع ہے۔ جنگ بندی کا وقت قریب آنے کے ساتھ امید بھی بڑھ رہی ہے۔ امید ہے کہ بالآخر بندوقیں خاموش ہوں گی، یرغمالی اپنے پیانوں سے ملیں گے۔ UNRWA نے امید ظاہر کی ہے کہ ضرورت مندوں تک امداد اور تجارتی اشیاء پہنچ پائیں گی۔ سب کچھ فریقین اور ان پر اثر انداز ہونے والے قوتوں کی نیک نیتی پر منحصر ہوگا۔ مصری میڈیا کے مطابق امدادی سامان سے بھرے سینکڑوں ٹرک رفح بارڈر پر پہلے ہی موجود ہیں۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی کے دوران روزانہ 600 امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہو سکیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو فلسطین کی صورتحال سے، غزہ کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم موسم کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ بلوچستان کی وادی زیارت اور گردنواہ میں برف باری ہوئی ہے۔ زیارت شہر میں 3 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ چمن گردنواہ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ N25 چمن کوئٹہ شاہراہ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جس کے باعث چمن، قلعہ عبداللہ، پشین کے بالائی علاقوں میں برف باری بھی اس کے علاوہ ہوئی ہے۔ N50 پر کئی مقامات پر ٹریفک جام، بلوچستان، پنجاب، KP کے لیے عام طرف بھی معطل اور رابطہ سڑکیں بند، متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ شمالی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن، کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں۔ آپ کو بتائیں کہ سویٹر اور جیکٹس پہن کر شہری موسم بھی انجوائے کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر بند ہے۔ موٹر وے M3 لاہور سے رجانہ تک، M11 M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 ملتان سے اچ شریف تک بند کر دی گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر ٹھوکر، پتوں کی اکاڑا اور ساہیوال تک شدید دھند بتائی جا رہی ہے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں دوسرے روز بھی کہیں کہیں ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت برقرار ہے۔ گریس ویلی میں مرکزی شاہراہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گئی ہے۔ بجلی، انٹرنیٹ، مواصلات کا نظام درہم برہم ہونے سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے خواجہ فیاض حسین سے۔ وادی نیلم میں اس وقت ابر آلود پہاڑ گہرے بادلوں کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں گریس، شونٹ اور سرگن ویلیز میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ گریس ویلی میں مرکزی شاہراہ نیلم سمیت رابطہ سڑکیں بدستور بند ہیں۔ بجلی، انٹرنیٹ، مواصلات کا نظام متاثر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ درجہ مسلسل نقطہ انجماد سے نیچے ہے۔ برف باری اور ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے شہریوں اور سیاحوں کو مسلسل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ مرکزی شاہراہ نیلم کیل تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بحال ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ جی، کلائمیٹ چینجز نے پاکستان کو پریشان کر رکھا ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ 2 برسوں میں معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں، جس کے باعث صوبے بھر میں ایک بار پھر خشک سالی کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ زمینداروں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ بارش اور برف باری نہ ہونے سے گندم، سیب، سبزیوں کی فصلیں بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان کو کچھ عرصے بعد خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 90 کی دہائی میں خشک سالی کی وجہ سے کاشتکاروں اور مالداروں کو بڑے پیمانے پر مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 2010 سے 2022 کے دوران مونسون بارشوں سے سیلاب بھی آئے، جس سے خشک سالی میں کمی تو ضرور واقع ہوئی، مگر پچھلے 2 برسوں کے دوران بارشیں معمول سے کم ہونے سے صوبہ ایک مرتبہ پھر خشک سالی کی سنگینی کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اس دفعہ یہ جو بالکل بھی بارشیں نہیں ہوئی تو گندم تو بالکل اس دفعہ ہماری ناکافی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو سبزیات ہیں، خصوصاً جو پیاز ہے، جو ٹماٹر ہے، یا جو دوسری سبزیات ہیں، وہ بھی کاشت نہیں جو صوبے میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے نقصانات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ ماہرین اراضیات کے مطابق کوئٹہ میں زیر زمین پانی کی سطح 1200 فٹ تک گر چکی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں 250 سے 300 ملی میٹر بارش ہونا چاہیے تھی، لیکن اس کے برعکس صرف 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہے۔ پچھلا جو ڈراؤٹ پیریڈ چل رہا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، وہی ڈراؤٹ سچویشن اس وقت بھی ہے۔ اس کے جو ہے اثرات اگر آپ پورے بلوچستان میں گھوم پھریں یا دیکھیں تو آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ماہرین اراضیات کا کہنا ہے کہ صوبے میں خشکسالی کے اثرات کم کرنے کے لیے پانی کو محفوظ کرنا ہوگا، جس کے لیے ڈیم کی تعمیر اور زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے کے لیے ری چارجنگ پوائنٹ بحال کرنا ہوں گے۔ کیمرہ مین ایکمی راجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ اور سردیوں کے موسم میں گاجر کا حلوہ عوام میں بے حد شوق سے کھایا جاتا ہے۔ جیکب آباد میں سردی کے موسم میں شہری گاجر کے حلوے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید جانیں گے مکیش روپیتا سے۔ جی سر، میں جیکب آباد کے گاجر کے حلوے کے ایک دکان پر موجود ہوں۔ جیکب آباد میں جہاں دیگر سردیوں کی موسم میں سوغات استعمال کی جاتی ہیں، تو وہیں سردیوں میں گاجر کا حلوہ بڑے شوق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سردیوں کا موسم اپنے عروج پر ہو اور ایسے میں گاجر کا حلوہ نہ کھایا جائے، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ لذیذ اور گرم مٹھاس ڈش سردی کی ٹھنڈک کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں، جس میں گاجروں کی مٹھاس اور خشک میوہ جات کی خصوصیات ملتی ہیں، جو سردیوں کی راحت کو دو چند کو دیتی ہیں۔ گاجر کا حلوہ جب خوشبوؤں کے ساتھ گرم گرم پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہر دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ یہاں پر موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ کھا کر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ گاجر کا حلوے کا تو جتنا تعریف کریں اتنا ہی کم ہے ماشاءاللہ۔ سردیوں کے دن میں تو ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سردی ہے ہی نہیں۔ گاجر کے کھانے سے ماشاءاللہ اتنے مزے آ رہے ہیں، خاص کر ہمارے شہر جیکب آباد میں ماشاءاللہ گاجر کا حلوہ تو عروج پہ چل رہا ہے۔ جی اس وقت آپ نے یہاں پر شہریوں کے تاثرات سنے کہ گاجر کا حلوہ کھا کر وہ بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، اور کہ سردیوں کے دنوں میں گاجر کے حلوے کی دکانوں گاجر کا حلوہ ہر تقریباً دودھ والے کے پاس، مٹھائی والے کے پاس ضرور ملتا ہے۔ جی اور اب آپ کو بتائیں اس کدو سے جہاں موسم سرما کے کھیلوں کا میدان سج گیا ہے اور نوجوان آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ کے ٹورنامنٹس کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2 روزہ ٹورنامنٹ کا آغاز 19 جنوری سے ہوگا۔ سرفا رنگا آئس ہاکی میدان سے تفصیلات بتا رہے ہیں نثار عباس۔ اسکردو کے برفپوش پہاڑوں کے دامن میں آئس ہاکی کا میدان جو ہے وہ سج گیا ہے، اور یہاں کے نوجوان بڑی تعداد میں آئس ہاکی میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہاں پہ حکم سیاحت کی جانب سے 19 اور 20 جنوری کو آئس ہاکی ٹورنامنٹ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ سرفرنگا آئس ہاکی گراؤنڈ میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں مقامی نوجوان آئس ہاکی کی پریکٹس کر رہے ہیں، جبکہ جو انسٹرکٹر ہیں محمد شریف ستپارہ کی جانب سے 5 سال سے 10 سال کی ایج کے جو بچے ہیں ان کو آئس اسکیٹنگ بھی یہاں پہ سکھا رہے ہیں، اور جس میں بڑی تعداد میں چھوٹے بچے جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ سرمائی کھیلوں کے انعقاد سے یہاں پہ نہ صرف مقامی جو نوجوان ہیں ان کو موسم سرما کے دوران صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، بلکہ ان کھیلوں کے ذریعے گلگت بلتستان میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے میں بھی کافی مدد مل سکتا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مبینہ بھتہ خوری کے خلاف خواجہ سراؤں کا شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ خواجہ سرا ثنا عمران الطاف 15 سالوں سے ہر مہینے 15,000 روپے بھتہ لیتی ہے۔ مظاہرین کا الزام، تھانے میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ کراچی میں مبینہ بھتہ خوری کے خلاف شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے باہر خواجہ سراؤں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہی خواجہ سرا ثنا عمران الطاف پر بھتہ خوری کا الزام لگایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ خواجہ سرا ثنا عمران الطاف کا دعویٰ ہے کہ قائد آباد سے پورٹ قاسم تک کا علاقہ اس کا ہے، وہ 15 برسوں سے 15,000 روپے فی کس بھتہ وصول کر رہی ہے۔ روڈ پہ کہیں بھی گھومتے ہیں یا مانگنے جاتے ہیں، کہیں بھی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے،
माँ बहन की गालियाँ देती है और हम लोगों से कहती है कायदाबाद से लेके कोर्ट का समंदर तक कहीं भी कोई फीमेल खड़ी होती है तो उसको कहती है कि अगर यहाँ खड़ा होना है, यहाँ घूमना है तो 15,000 रुपया मुझे महीने का दो भत्ता। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन ख्वाजा सराव ने सना इमरान अल्ताफ़ के खिलाफ थाने में दरख्वास्त जमा कराई है, तहकीकात कर रहे हैं। कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। दरियाए सिंध से 6 मज़ीद नहरें निकालने के खिलाफ अवामी तहरीक की ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। मुक़र्रिरीन का कहना था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग इस वक्त सिंध का बड़ा मसला बन चुका। सिंध में पानी पहले ही नहीं, फिर उसमें से 6 नई नहरें क्यों निकाली जा रही हैं? कॉन्फ्रेंस की तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में 6 नहरें निकालने और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ अवामी तहरीक की ज़ेर इस्तेमाम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि 6 नई नहरों के लिए दरियाए सिंध में पानी नहीं है, ये सिंधियों को मारना चाहते हैं। सिंध की तमाम जमातें इस कॉर्पोरेट फार्मिंग और ग्रीन इनिशिएटिव के खिलाफ है। 44 लाख एकड़ अराजी कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर अलॉट की जा रही है, जो नाकाबिले कबूल है। 2023 में एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो सब ने उसने एक ऐसा एक्ट बनाया। पीपल्स पार्टी आपके साथ होगी, ये ख्याल गलत है। ठट्ठा सजावल वो खत्म हो गया है। आप ये पानी अब बंद करेंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं होगा। हमारी जो बेटियां, हमारी जो माएं, जिसको पानी नहीं मिलेगा, जिसको खाना नहीं मिलेगा, क्या ये चुप करके बैठेंगी? इस अवाम दुश्मन, कौम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन और को मजलूम कौमों के दुश्मन जो मकासद जो मंसूबे, इसको हम दफन करेंगे। आपको आम जाम एक जुमला सुनने को मिलेगा, ये देखें सिंध वाले दुश्मन हमारे पानी समंदर में बहा देते हैं। मैं यहाँ रहने वाले तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ कि आप जुलाई और अगस्त के अलावा किसी भी महीने में सिंध में आए और कोटली से नीचे सिवाय रेत के आपको कुछ नज़र नहीं आता, एक छोटा सा नाला बहता है। वो इजाफी पानी कहाँ छुपाया हुआ है सिंध के लोगों ने, ये हमारे लिए भी मुअम्मा बन गया है। ये सिंध का ये अकेली जंग नहीं है, ये इस पाकिस्तान के वफाक की जंग है, पाकिस्तान की मजलूम कौमियतों और मजलूम तबका की जंग है। ये पाकिस्तान की माशी, सियासी और अवामी और माहौलियाती जंग है। अगर कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान में करना चाह रहा है, मॉडर्नाइजेशन करना चाह रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, लेकिन उस मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पुराने टेक्निक्स को लेके आना वो गलत काम है, जिसकी वजह से ये सारे सोशल मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि पानी का मसला सिर्फ सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। ऐवान सदर के एक इजलास में 6 नई नहरें निकालने का फैसला किया गया। मुशर्रफ दौर में ग्रेटर थर कैनाल के खिलाफ पूरा सिंध खड़ा हो गया था, अब इससे ज्यादा मुजाहमत की जाएगी। कैमरामैन शिराज गिरदेजी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ऑफ स्पिनर साजिद खान का कहना है कि तीसरे रोज ज्यादा से ज्यादा खेलकर अच्छी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे जब भी मौका मिलता है मेरा सिर्फ यही फोकस होता है और परफॉर्म कर लूँ अपनी कंट्री के लिए, अपने आप के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए। वेदर थोड़ा सा फोगी है तो इस वजह से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेदर हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। फोग से अगर अर्ली ऑन स्टार्ट होता है कल और हम 300 प्लस रन्स करें और फिर उनको बैटिंग दे, हाँ वो किस माइंडसेट से खेलते हैं, जैसे उनके 7-8 आउट हुए वो किस माइंडसेट से खेले एंड में, जिसने 40-50 रन पार्टनरशिप कराई, वो उस माइंडसेट से खेलते हैं, तो फिर हम अर्ली अलग माइंडसेट से खेलेंगे। वो किस माइंडसेट से खेलते हैं उसकी थ्रू हम प्लान करेंगे, उस तरह करेंगे। अगर वो डिफेंसिव खेलेंगे तो वो हमारे लिए डिफरेंट प्लान, अगर वो अटैक खेलते हैं हमारे लिए डिफरेंट प्लान है। किसी भी स्पिनर से पूछ लो, अगर वो नए बॉल पे नेट पे या प्रिपरेशन करे, जैसे मैंने अभी पिशावर जींस का जो हमारा हेड कोच है ज़ुहैब खान, उनके साथ मैंने नए बॉल पे बड़ा वर्क किया है। स्पेशल क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि ज़ुहैब खान के साथ मैंने इस पूरे सीजन में जो मैंने 6-7 फर्स्ट क्लास के अभी ड्यूक्स बॉल से मैंने एज स्पिनर टॉप किया। सेलिब्रेशन बाहर क्राउड में भी बच्चे करते हैं और अंदर भी करते हैं, जैसे कामरान गुलाम अंदर करता है, मैं करता हूँ। और मेरा अरमान तो है कि बाबर आजम और रिजवान से भी करो, अगर अगले इनिंग्स में 5 आउट कर लूँ। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लियारी के ककरी ग्राउंड में बॉक्सिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हो गया है। लियारी से बॉक्सिंग के नए टैलेंट की तलाश के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बॉक्सिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया गया। लियारी के ककड़ी ग्राउंड में चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राणा मशहूद ने इवेंट का इफ्तिताह किया। राणा मशहूद का कहना था कि हमारा मकसद लियारी में मौजूद बॉक्सिंग के नए टैलेंट को सामने लाना है। हमने जो प्राइम मिनिस्टर बॉक्सिंग टैलेंट हंट है, इसका किक ऑफ जो है वो लियारी से रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हदायत थी कि जब आपने इसका टेक ऑफ करना है
तो वो लियारी से, ताकि लियारी में बसने वालों का पैगाम पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को जाए। नाइजीरिया के शुमाली इलाके में ऑयल टैंकर धमाके से 70 अफराद हलाक, कई जख्मी हो गए। नाइजीरियन रोड सेफ्टी पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक उलटने से ऑयल सड़क किनारे बहने लगा। करीबी आबादी के शहरी सड़क से तेल इकट्ठा कर रहे थे कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ। गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी नाइजीरिया में खौफनाक ऑयल टैंकर धमाके में 147 अफराद हलाक हो गए थे। अहमदाबाद के अयूब टीचिंग अस्पताल में MRI मशीन की मुबैना चोरी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की गई है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का दावा है कि MRI मशीन अस्पताल में न सिर्फ नस्ब है बल्कि मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। इस सूरत हाल पर तफसीलात बता रहे हैं अबरार रशीद। जी, इस वक्त मैं अयूब टीचिंग हॉस्पिटल के MRI सेक्शन के सामने मौजूद हूँ। इस MRI के बारे में मुतज़ाद इत्तलात पाई जाती हैं और यहाँ तक कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद सर्किट बेंच में इसकी मुबैना गुमशुदगी के हवाले से एक रिट पिटीशन भी दायर की गई है। लेकिन इसके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये मशीन शायद चोरी हो चुकी है, गुम हो चुकी है। इस हवाले से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी मौजूद है। उसमें ये दावा किया गया है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में 2009 में एरा ने यहाँ दी थी, डोनेट की थी। उस मशीन को 2019 में देकर नई मशीन ख़रीदी गई और उस मशीन के ट्रेड ऑफ यानी तब्दीली में पुरानी मशीन देकर नई मशीन ख़रीदने में कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। लेकिन ये मशीन यहाँ पर मौजूद है, चाहे ये पुरानी है नई है। हम बात करेंगे यहाँ के जो टेक्नीशियन हैं जो कि MRI करते हैं उनसे। ये तो काफ़ी टाइम से हमारी मशीन कंटिन्यू है 24 आवर और दिन रात ये सर्विस देती है और इमरजेंसी में भी 24 आवर ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हम कम से कम 25 से 30 पेशेंट पर डे के हिसाब से करते हैं। ऐसे है कि 2009 में हमें एक मशीन जो है वो एरा की तरफ से डोनेट की गई थी, जो 2019 में जो है वो ख़राब हो गई थी, उसका मैग्नेट जो था वो ख़राब हो गया था। तो 2019 के बाद जी ये हमने नई मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई है, जो कि अपग्रेड पॉलिसी के थ्रू अपग्रेड की गई है। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 25 से 30 जो पेशेंट हैं डेली उनकी MRI की जाती है। हमारी इंतज़ामिया की तरफ से मौक़िफ़ पहले भी दिया जा चुका है, उसमें जो रेलेवेंट लोग थे उनको नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से वो इंक्वायरी बिल्कुल बेसलेस है। जीवे 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 पाकिस्तान और इस जैसे लाजवाल मिली नगमों के खालिक अदीब नक्काद जमीलुद्दीन आली की 100वीं सालगिरह पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में यादगारी तकरीब मुनक्किद की गई। शायराना मिजाज उर्दू ज़बान पर गिरफ्त शौरा आफाक मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की 100वीं सालगिरह के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कराची में पुरवकार तकरीब रखी गई, केक काटा गया। सदारत डॉक्टर हामिद शफकत ने की। शायरा डॉक्टर फातिमा हसन, शायर खालिद मोइन, आर्ट्स काउंसिल के गवर्निंग बॉडी मेंबर इकबाल लतीफ़ समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। जो उनका काम अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के लिए था, उसको वो हमें उसको आली जी का एहसान समझना चाहिए। ख़ास तौर से उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने अपने करीब करीब तमाम ही मिली नगमों की जो तर्ज़ें हैं वो आली साहब ने ख़ुद बनाई हैं। मौसीक़ी से भी उनका गहरा शगफ रहा। जमीलुद्दीन आली की किताब इंसान पर PhD करने वाली रुखसाना सबा ने उनकी अदबी सफ़र पर गुफ्तगू की, जबकि जमीलुद्दीन आली के अहले खाना ने गुजरे वक्तों के किस्से दोहराए। अबू ने एक वसीयत थी, एक उनकी या यूँ कह रहे विल थी कि मेरे घर की ज़्यादातर चीज़ें जो काम की हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जाएंगी। आली साहब ने आखिरी मुलाकात में मुझसे एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था, काश इंसान पर जो ये काम हो रहा है वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो मुझे हमेशा पछतावा रहा कि वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सका। इस मौके पर जमीलुद्दीन आली की ज़िंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म ख्वाब का सफ़र भी पेश की गई। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।